Good morning, guys. Please copy the notes. So I will you guys have joined the project classes, right? So we will see some basic topics on the manual testing, and uh, and then we'll take this forward. Okay. So to start with, I will be starting with SDLC, which is Software Development Lifecycle. So just copy these notes, and then after 2 or 3 minutes, or probably after 5 minutes, I'll start. Okay. Screenshots எடுக்க வேண்டாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பி பண்ணுங்க. Okay, so that you remember. That's why I'm asking you guys to write. So when you write, you'll be remembering it. So Bro, please write it down. Okay, is it only for you or everyone? For breaking. Okay. Is it better now? So notes copy பண்ணிக்கோங்க. Okay, screenshots எடுக்க வேண்டாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு notes copy பண்ணுங்க. So எழுதுனீங்கன்னா you will remember. Okay, so that's why I'm asking guys to write. மோடி எல்லாம் பக்காவா பிளான் பண்ணு. Guys, please go on mute. Start பண்ணலாமா? Okay, yeah. So again, this is one of the basic topic, okay, in manual testing or testing altogether. So this particular topic is going to be common for both developers as well as testers or anyone involved in software, right? So this particular topic is going to be common for everyone. Okay, so this topic is all about SDLC, which is Software Development Lifecycle. Okay, so we have different phases. So just imagine that these are the different phases. Okay, so the different phases include requirement gathering, and we have something called analysis, we have something called design, we have something called development. Okay, we have something called testing, we have something called deployment, and finally we have something called maintenance. Okay, so I repeat, so these are the different phases. So just imagine these are the cycle. Okay, so it starts with requirement gathering, then it goes to the analysis, then it goes to the design, then it goes to the development, then it goes to the testing, then it goes to the deployment and maintenance. Again, it starts with requirement gathering. So it goes in a cycle. I'll explain towards the end how it is cycle, but just imagine all these phases is nothing but connected to each other. Okay, so once you finish maintenance, it again goes back to the requirement gathering. Okay, now let's understand each phase in detail. The first phase is requirement gathering. So here what it will happen is there will be a person who's called as business analyst. Okay, for example, imagine that you are the owner of Reliance, right? So you are Ambani, right? So Ambani cannot sit with the IT team and he cannot work with the IT team, right? So developer odio or tester odio Ambani வந்துட்டு டைரக்டா உட்காந்து இது பண்ணுங்க, இந்த வெப்சைட் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he will not have time to sit with you guys. கரெக்டா? ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, from the client perspective, what they will do is they'll be hiring a person who's called as BA. This is nothing but business analyst. Okay, so in the business analyst role enna appdin kettingana, so this business analyst will collect the requirements from the customer. For example, I'm appointing a person called Anand. Okay,
and Anand will collect the requirements from, say, Ambani Group. Okay, Ambani Group, the actual customer. So requirements எப்படி இருக்கணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜிஓ அப்படின்ற வெப்சைட்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் செல் பண்ணணும், என்னென்ன பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் வேணும், என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், பிஸ்னஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை இந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட், அதாவது ஆனந்த் அப்படின்ற பர்சன் வந்துட்டு இல் பி கலெக்டிங் இட். அண்ட் ஒன்ஸ் he collect it, what he will do is he's going to do update in a document that is called as business requirement document. Okay, so whatever the requirements which he gets from the customer, okay, ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஆர் ரியல் டைம் ஓனர் கிட்ட, ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வாங்குறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிசினஸ் அனலிஸ்ட் வந்துட்டு தே வில் அப்டேட் இன் a document. அந்த டாக்குமெண்ட் பேர் என்னதான் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட். So this is what it's happening in your requirement gathering phase. Okay, now I'll take a pause here. Okay, I usually tell this example to all the other batches. Okay, so I want one or two members volunteered here, where I'm going to ask you guys a question and you guys have to answer it. Okay, so imagine you guys going to construct a home. Okay, ஒரு வீடு கட்ட போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் ஆச்சும் சொல்ல முடியுமா? நான் வீடு கட்ட போறேன். ஓகே, உங்ககிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்கு, நீங்க வீடு கட்ட போறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபாலோ பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சிம்பிள் பேசிக் கொஸ்டின் தான் கேட்குறேன். உங்ககிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்கு, ஓகே, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ண போறீங்க ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு? You have to build a basement. First we have அதுக்கு to முன்னாடி measure we have to design டிசைன் ஆர் ப்ளூபிரிண்ட் யார் போடுவா? engineering. இன்ஜினியர், கரெக்ட்டா? ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியர் டிசைட் பண்ணுவீங்க, கரெக்ட்டா? சோ அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு பிளான் போட்டு தருவாங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட், சோ பிளான் போட்டாச்சு, அதுக்கு அப்புறம் அப்ரூவல் வாங்குறீங்க. அப்ரூவல் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், சரி காஸ்ட், ஓகே, அப்புறம் Basement. எக்ஸாக்ட்லி பேஸ்மெண்ட் போடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்றீங்க, பிரிக் பை பிரிக்கா போட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, கரெக்டா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிச்ச அடுத்த செகண்டே நம்ம உள்ள போயிடுவோமா? அதாவது ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட கீ கொடுத்துருவாங்களா? கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே அடுத்த செகண்டே ஓகே இந்தாங்க கீ, நீங்க உள்ள போலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? No. என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? எல்லாமே ஓகேவா இருக்கா, பில்டிங்கோட குவாலிட்டி ப்ராப்பரா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? சோ குவாலிட்டி ஓகேவா இருந்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட கீஸ் கொடுப்பாங்க. கைஸ் ப்ளீஸ் கோ ஆன் மியூட். ரைட், சோ இதுதான் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் வருது, அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்டை கேதர் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கொடுத்த ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பிளான் ரெடி பண்றாங்க, ஒரு ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர் ரெடி பண்றாங்க. ஸோ அது ரெடி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற ஒரு டிசைன் பண்றாங்க. ஸோ டிசைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா உள்ள போகாம என்ன பண்றாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங்கோட குவாலிட்டியை செக் பண்றாங்க. குவாலிட்டி எல்லாமே ஓகே இருந்துச்சுன்னா ஹேண்ட் ஓவர் பண்றோம் கீஸ் கஸ்டமர் கிட்ட. அண்ட் கஸ்டமர் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பெயிண்ட், அவங்களுக்கு தேவையான ஃபேன், ஏசி அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க போறாங்க, கரெக்டா? ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ நம்ம எஸ்ஜிஎல்சியில பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிக்வயர்மெண்ட்டை கேதர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட 3 BHKவா 2 BHKவா 1 BHKவான்னு சொல்லிட்டு ரிக்வயர்மெண்ட்டை கேதர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரிக்வயர்மெண்ட் கேதர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் அனலிஸ்ட் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கும் டெஸ்டிங் டீமுக்கும் அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே யார் பண்ண போறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ண போறாங்க, டெஸ்டர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க இல்லையா? ஸோ the business analyst what he is going to do is once he has prepared this business requirement document, he is going to share that with the development team and testing team. As a part of this analysis phase, what these two teams will do is they will just sit and analyze the business requirement document. So requirement document ஒரு 20 requirement போட்டிருப்பாங்க. அந்த 20 requirementமே நம்மளால பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா, அந்த 20 requirementமே நம்மளால டெவலப் பண்ண முடியுமா நம்மளால டெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்மளால இது பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு. அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. ஓகே, ஸோ அனலைசிஸ் பண்றாங்க. ஸோ அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு எது பண்ண முடியும் எது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிசினஸ் அனலிஸ்ட் கிட்ட அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிசைன் ஃபேஸ்க்கு போகுது. இங்கதான் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there'll be a person ஒரு டெவலப்மெண்ட் டீம்லயே பாத்தீங்கன்னா சீனியர் டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க,
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிசைன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ஜினியர் எப்படி ஒரு 3D டயக்ராம் நமக்கு வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கை வந்துட்டு 3D ரெப்ரஸன்டேஷன்ல உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த டிசைன் டீம்ல இருக்கிற அந்த டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கும், ஒரு பேக் எண்ட் இருக்கும், ஒரு கிளைண்ட் இருக்கும், ஒரு சர்வர் இருக்கும். எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஓகே. ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் எப்படி டிசைன் இருக்கணும், பேக் எண்ட் எப்படி டிசைன் இருக்கணும், ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல என்ன கோடிங் யூஸ் பண்ண போறோம், பேக் எண்ட்ல என்ன கோடிங் யூஸ் பண்றோம், இது ரெண்டு எப்படி இன்டர் கனெக்டடா இருக்கும், எப்படி டேட்டா பேஸோட கனெக்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சரை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த டிசைன் டீம்ல மெயின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து அவங்க எந்த டாக்குமெண்ட்ல போடுவாங்க பாத்தீங்கன்னா டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ல அவங்க போடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்சுவல் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகல. ரிக்வயர்மெண்ட் கேதர் பண்றோம், இங்க அதை அனலைஸ் பண்றோம். அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஃப்ரண்ட் எண்டோ பேக் எண்டோ இந்த ரிக்வயர்மெண்ட் ஆட் பண்ணா எப்படி இம்பாக்ட் இருக்குன்ற ஒரு ஆர்கிடெக்சரை இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஆக்சுவல் ஒர்க் அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்கான ஆக்சுவல் ஒர்க் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, டெவலப்மெண்ட் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. I'll take a pass. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. எல்லாருக்குமே கிளியரா? ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே தான் ஆக்சுவல் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கே தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்கான ஆக்சுவல் கோடிங் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸில் தான் நடக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரு டெவலப்பர் ஜாவா டெவலப்பர்னாலும் சரி, .NET டெவலப்பர்னாலும் சரி, இல்லை பைத்தான் வாட் எவர் எந்த ஒரு லாங்குவேஜில் நம்ம டெவலப்மெண்ட் அக்ரி பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கான ஆக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நடக்குது. ஓகே, ஆக்சுவல் கோடிங் எங்க நடக்குது, இங்கே தான் நடக்குது. ஸோ டெவலப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 ரோல் பண்ணுவாங்க. ஒன்று கோடிங் ஒன்று பண்ணுவாங்க, இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஸோ டெஸ்டிங்கோட ஒரு பார்ட் மட்டும் டெவலப்பரே பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆகாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அக்ஷயான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, ஓகே, ஆனந்தான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க இல்லையா. சரி, 3 பேர் டெவலப்பர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஆகாஷ்க்கு வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு லாகின் அப்படின்ற ஒரு காம்பனெண்ட்டை கொடுக்குறேன். ஓகே, அக்ஷயாக்கு வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு காம்பனெண்ட் கொடுக்குறேன். அண்ட் ஆனந்தாக்கு வந்து ஐம் கிவிங் அ காம்பனெண்ட் கால் கேன்சல். ஸோ இவங்க 3 பேருமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த காம்பனெண்ட்டை அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஒர்க் மட்டும், அதாவது லாகின் மட்டும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா, இல்லாட்டி பேமெண்ட் மட்டும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா, கேன்சல் மட்டும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூனிட் டெஸ்டிங்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் சிங்கிள் காம்பனெண்ட். ஓகே, ஒரு டெவலப்பர் அவருக்கு ஒரு காம்பனெண்ட் கொடுக்கப்படும், அந்த ஒரு காம்பனெண்ட் மட்டும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா செக் பண்றது தான் என்னது யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டெஸ்டிங் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் டீமே பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ கோடிங்கும் பண்றாங்க, கோடிங் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ண அந்த ஒர்க் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்க, யூனிட் டெஸ்டிங்னு சொல்றாங்க. இதை பத்தி டீடைல்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன் கிளாஸ்ல நம்ம பேசுவோம். டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங், யூனிட் டெஸ்டிங் ஒன்று இருக்கு, இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் ஒன்று இருக்கு, சிஸ்டம் டெஸ்டிங் ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் யூசர் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி இதோட கண்டினியூஷன் கிளாஸ் நான் சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு ஹை லெவல் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், உங்களுக்கு தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ அகைன் உங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் இது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செங்கல் எடுக்கிறீங்க, அந்த ஒரு செங்கல் மட்டும் ப்ராப்பரா இருக்கா, எங்கேயும் கிராக் ஆகாம ப்ராப்பரா அந்த பிரிக்கோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்றது தான் யூனிட் டெஸ்டிங். ஓகே, அந்த மாதிரி ஆளாளுக்கு ஒரு செங்கல் கொடுக்குறோம், அந்த எல்லா செங்கலும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரிக் வந்துட்டு குவாலிட்டியா இருக்கா, எங்கேயும் கிராக் இல்லாம ப்ராப்பரா இருக்கான்னு செக் பண்றது தான் உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்டிங்னு சொல்றோம். கிளியரா? டவுட்ஸ் இருக்கா டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ்ல? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம், எங்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஃபேஸ்க்கு போறோம். இதுதான் நம்மளோட ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த என்டையர் எஸ்ஜிஎல்சில நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் அம்பரலா இருக்கும். ஓகே, அகைன் இதுக்குள்ள வந்து நிறைய லாட் ஆஃப் ஃபேஸஸ் இருக்கு. இதை பத்தி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கிளாஸஸ்ல பார்க்க போறோம் டீடைல்டா. ஓகே, பட் ஆன் த வைடர் பிக்சர் ஒரு கம்ப்ளீட் எஸ்ஜிஎல்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸ். ஸோ டெஸ்டிங்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன், கொடுக்கப்பட்ட அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு எண்ட் டு எண்டா நம்ம செக் பண்றோம். ஓகே, எண்ட் டு எண்டா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா செக் பண்றோம். ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ன்றது என்ன மீன் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாகின் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்
உங்களுக்கு ஒழுங்கா ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஒரு ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ண முடியுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஒரு ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ண முடியுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஒரு ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ்க்கு சேர்த்த மாதிரி நம்ம சார்ட் பண்ண முடியுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. பேமெண்ட் பண்ண முடியுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. கேன்சல் பண்ண முடியுதா, அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்றோம் பார்த்தீங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நம்ம செக் பண்றோம். ஸோ டெஸ்டரோட வேலையை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை நம்ம செக் பண்றோம். இன்கேஸ் அது அப்ளிகேஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஓகே இருக்கா நம்ம பாஸ்ன்னு சொல்ல போறோம். இன்கேஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அளவுக்கு அந்த பிஹேவியர் இல்லாட்டி நம்ம ஃபெயில்னு சொல்ல போறோம். ஸோ ஃபெயில்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக் ரைஸ் பண்றோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட வேலை. ஓகே. ஸோ ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலா என்ன நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.flipkart.com தான் லைவ் வெப்சைட். ஸோ இந்த வெப்சைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற 63 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்டா? ஸோ வேர்ல்ட்ல இருக்கிற யாருனாலும் இந்த www.flipkart.com ஓபன் பண்ணலாம். கரெக்டா? இதே பர்டிகுலர் வெப்சைட்ல தான் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியும் டெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியும் நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகே. என்ன பண்ணுவாங்க ரியல் டைம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கேத்த ஒரு டம்மி வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க dev.flipkart.com அப்படியே ரெப்ளிகா ஆஃப் www.flipkart.com தான். பட் யூஆர்எல் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா dev.flipkart.com நீங்க மாத்திடுவாங்க. இங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா test.flipkart.com மாத்திடுவாங்க டெஸ்டிங்க்கு. ஓகே. நான் ஆன்சர் சொல்றேன், பட் நீங்க கெஸ் பண்ணுங்களேன். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு இந்த வெப்சைட்ல தான் நடக்கணும், டெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி இந்த வெப்சைட்ல தான் நடக்கணும், இந்த வெப்சைட்ல நடக்கக்கூடாது? ஏன் யாராச்சும் ரீசன் சொல்ல முடியுமா? சப்போஸ் ஏதாவது பக்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி சார் ஓகே. யா. ஸோ சப்போஸ் ரெண்டு வகையா வச்சுக்கலாம். நீங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெவலப்மெண்ட் பண்ற டைம்ல நீங்க ஆக்சுவல் வெப்சைட்ல மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்? உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கஸ்டமர்ஸும் இம்பாக்ட் ஆயிடுவாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா நீங்க சும்மா போய் இந்த லைவ் வெப்சைட்ல நம்ம புக்கை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதோட ஜஸ்ட் அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பியா எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா development.flipkart.comல எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டினாலும் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வெப்சைட் தான் பண்றாங்க. இதுல நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணாலும் சரி, மிஸ்டேக் பண்ணாட்டியும் சரி, பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே. ஜஸ்ட் தட் ஓகே, உங்க சைட்ல நீங்க செக் பண்றீங்க, டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு செக் பண்றீங்க, ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, டெஸ்டிங்க்கு மூவ் பண்றீங்க. அதே கோட நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்றீங்க. ஓகே. இது அகைன் நான் பண்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த என்வாயன்மெண்டோட முடிஞ்சு போயிடும், இங்க இம்பாக்ட் இருக்காது. இங்க ஒர்க் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கே அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபிளிப்கார்ட்ல வந்துட்டு கிரெடிட் பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் ஆட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைரக்டா இங்க ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கிரெடிட் பே வந்து இந்த வெப்சைட்ல ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க யூனிட் டெஸ்டிங் பண்றாங்க. பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதே கிரெடிட் பே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல உங்களுக்கு தள்ளி விடுவாங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த கிரெடிட் பே இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல செக் பண்றீங்க. நீங்களும் ஓகே எல்லாமே ஒர்க் ஆச்சுன்னு சொன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிரெடிட் பே தூக்கி இந்த வெப்சைட்ல போடுவாங்க, விச் இஸ் த லைவ் வெப்சைட். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல இருந்து ஆக்சுவல் லைவ் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்டை புஷ் பண்றாங்க இல்லையா, இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு பேர். ஓகே. ஒரு நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்டை லைவ் வெப்சைட்டுக்கு தள்ளுறது ஆர் புஷ் பண்றது தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்றாங்க. கிளியரா? ஸோ ஒரு ஃப்ளோ புரிஞ்சிச்சா? ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் நீங்க வாங்குறீங்க, அதை அனலைஸ் பண்றீங்க, அதுக்கான டிசைன் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க, டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. நீங்க டெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல கம்ப்ளீட்டா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் செக் பண்றீங்க. செக் பண்ணி முடிச்சு எல்லாம் ஓகேன்ற கேஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன நீங்க டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணீங்களோ அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்டை லைவ் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. ஆர் புஷ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். கிளியரா? ஓகே. சரி. லாஸ்டா ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இப்போ எந்த ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஒரு வாட்டி டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே டிப்ளாய் பண்ணிட்டா நம்மளோட ஒர்க் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தமா? அதுக்கப்புறம் அந்த வெப்சைட் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிளிப்கார்ட் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி கான்ஸ்டன்டா நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா அந்த வெப்சைட்டை கான்ஸ்டன்டா நம்ம அப்டேட் பண்ண தான் என்ன பண்ணுவாங்க,
யூசர்ஸ் அந்த வெப்சைட்ல ஸ்டில் ரீட்டைன் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் நீங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் அந்த டைம்ல என்ன இருந்துச்சு, வெறும் நமக்கு மெசேஜ் மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, போட்டோஸ் சென்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோஸ் ஆட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட் சீன் அதை ஹைட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நிறைய செக்யூரிட்டி பர்பஸ் நிறைய வந்துச்சு. அப்புறம் இப்போ என்ன பண்றாங்க, லொகேஷன் ஷேர் பண்ண முடியுது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு இப்போ வாட்ஸ்அப்பே வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் போக போக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வாட்ஸ்அப்ல இருந்தே நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்ற அளவுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை கான்ஸ்டன்டா நீங்க ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணதான் என்ன ஆகும்னா, கஸ்டமர்ஸ் ரீட்டைன் ஆவாங்க, நியூ கஸ்டமர்ஸும் வருவாங்க. ஓகேவா, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஓகே, ஒரு நியூ ரிக்வயர்மெண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் அப்ளிகேஷனை நீங்க கான்ஸ்டன்டா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ ரியல் டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் 99% அது மெயின்டெனன்ஸ் அப்ளிகேஷன் தான். ஒரு வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க, எவ்ரி 2 வீக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் வரும். ஒரு ஃபிளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோங்க, எவ்ரி 2 வீக்ஸ் ஒரு அப்டேட் வரும். ஒரு குரோம் ப்ரௌசர் எடுத்துக்கோங்க, எவ்ரி 2-3 வீக்ஸ் நமக்கு ஒரு வெர்ஷன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ சம் அப்கிரேட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ ரியல் டைம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் that is nothing but a part of maintenance, wherein every time or every 2 weeks or 3 weeks or every 1 month they constantly add some new requirements to the existing application. அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இங்க நியூ ரிக்வயர்மெண்ட் ஆட் பண்றோமா, அப்ப என்ன ஆகும், கண்டிப்பா அந்த நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்டை பிசினஸ் அனலிஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கான ரிக்வயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் எழுதுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் டெவலப்மெண்ட் டீம், டெஸ்டிங் டீம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு டிசைன் டீம் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அந்த நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்டை டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க. அந்த நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டிப்ளாய்மெண்ட் போகும். ஸோ திஸ் கோஸ் லைக் அ சைக்கிள். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வர திருப்பி நியூ ரிக்வயர்மெண்ட் ஆகும் அண்ட் திஸ் கோஸ் லைக் அ சைக்கிள். அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளியரா? பர்ஃபெக்ட்டா எல்லாருமே புரிஞ்சுச்சா? Yes, sir. சாரி. Yes, sir. Okay, right. So with this I'll just take a pass. Okay, காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற கேஸ்ல யூ கேன் டிஸ்கனெக்ட். ஸோ ப்ராபப்ளி அகைன் வந்துட்டு இதோட கண்டினியூஷன் கிளாஸ் வந்துட்டு இஃப் யூ கேஸ் ஆர் ஓகே, ப்ராபப்ளி அரௌண்ட் ஒரு 12:30 போல திருப்பி இதே லிங்க் கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ வில் டாக் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் டாக் அபவுட் லெவல்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ திருப்பி 12:30க்கு இது கனெக்ட் பண்ணுங்க, இதே லிங்க்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க. And then after that I believe like you guys have a class at 3 o'clock for SQL. I believe Karthik sir will take இல்லையா? ஸோ என்னோட கிளாஸ் இன்னும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, 12:30க்கு திருப்பி ஜாயின் பண்ணுங்க. I will take your STLC software testing life cycle and levels of testing. Okay, என்னோட நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ I think some of you might already have. Again, my name is Raj and என்னோட நம்பர் இது. எல்லாருமே என்னோட நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் நீங்க SGLC அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஆட் யூ டு தி ப்ராட்காஸ்ட். ஓகே, ஸோ திருப்பி ஐ ரிப்பீட் கேஸ், 12:30க்கு இதே லிங்க் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஹேவ் திஸ் STLC and levels of testing. ஓகே, ஸோ ஆர் வி குட் டு க்ளோஸ்? எது டவுட்ஸ் இருக்கா? சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. வில் அகைன் கனெக்ட் at 12:30. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you.